కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన చలో సంసద్ ఢిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. నిరసనకారులు పార్లమెంటు వరకు చేరడంతో భద్రతా దళాలు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించాయి, లాఠీచార్జ్ చేశాయి. పార్లమెంటుకు చేరుకునే రోడ్లపై బైఠాయించి ఎక్కడికక్కడ ఆందోళన చేపట్టారు. సీజేపీ కార్యకర్తలు బ్యారికేడ్లు పడగొట్టడంతో ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. చివరికి సీజేపీ నేతలతో కేంద్రం చర్చలకు పిలవడంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ పార్లమెంటు ముట్టడిపై మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ అందిస్తారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థులు జంతర్ మంతర్లో కదం తొక్కారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చలో పార్లమెంటు పిలుపునకు భారీ సంఖ్యలో యువత కదలి వచ్చింది. వాంగ్చుక్ ఈ అంశంపైన 3 వారాలుగా నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. సో ఇప్పటికీ ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉండి దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. సో ఈరోజు పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో పార్లమెంటు ముట్టడితో కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని వాంగ్చుక్ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకు స్పందించి చూడొచ్చు, నా వెనకాల వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు యువత ఆ పిలుపుకు స్పందించి వేలాది మంది జంతర్ మంతర్కు చేరుకున్నారు. భారీ సంఖ్యలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. తప్పనిసరిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వీరందరూ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కేవలం నీట్ పేపర్ లీకే కాదు, గతంలో అనేక పరీక్షా పేపర్ లీక్ అయ్యాయి. సో దీనికి ఎక్కడో ఒక చోట ఫుల్ స్టాప్ పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దీనికి నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఖచ్చితంగా ఆయన పైన చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మనం చూసాం, అయోధ్య విరాళాల చోరీ అంశంలో చంపత్ రాయ్ రాజీనామా చేశారు. మరి ఎందుకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం లేదనేది ప్రధానంగా నిరసనకారులు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ నేపథ్యంలో కొద్దిమందితో మాట్లాడదాం. భాईसाहब आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे? फिलहाल तो मोदी जी जैसा भी चल रहा है, फिलहाल मैं जब आया हूँ तो कम से कम 50,000 पब्लिक है. जनपद का मेट्रो बंद कर दिया गया है. मैं आया हूँ फरीदाबाद से, उधर का जहाँ फरीदाबाद से मेट्रो स्टेशन वहाँ बंद कर दिया गया है. इतना डर क्यों है? इतना बौखलाए हुए क्यों? एक इस्तीफा ही तो मांगे थे. संविधान के तहत इस्तीफा दिलवा दीजिए. डर है क्या? या कुछ तो स्टीम फाइल जैसा कुछ जानते तो नहीं है ना धर्मेंद्र प्रधान? हो सकता है कुछ आपका आपसी मामला हो, लेकिन इस्तीफा दिला दीजिए. यहाँ पे कोई देशद्रोही बच्चा नहीं आया है. 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के जो आए हैं ना, ये नौजवान हैं, ये लाठियाँ नहीं खाएंगे. हो सकता है उसको रिएक्शन कर दें, और गलती से बच्चों ने रिएक्शन कर दिया ना तो बहुत कुछ बदल सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडिया के लिए, और आई थिंक सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए, क्योंकि हम सब कभी ना कभी हमारी फैमिली में कोई तो बीमार होगा और वो हॉस्पिटल जाएगा, और हम सब एक फेयर इलाज डिज़र्व करते हैं. और हम चाहेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पेपर लीक के थ्रू ना बने. एजुकेटेड डॉक्टर्स आई थिंक इंडिया डिजर्व करता है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये सारा यूथ यहाँ पर आया हुआ है और ये सब जवाब चाहते हैं कि जिस सरकार को हमने चुना है वो हमें जवाब दे ही दे. हम वही चाहते हैं. somebody has to take the accountability for it. तो हमारी सरकार से यही दलील है कि जो काम हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, उसका जवाबदेही कौन देगा? हमने ही सरकार को बिल्कुल डाल दिया जाना चाहिए जेल में. जिन्होंने गलती की है, दे शुड बी रिजाइन इमीडिएटली. फॉर द इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन अपॉन देम. अदरवाइज ये प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, ये क्रांति में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे टीचर साथ में जुड़े हुए हैं, कौन सा पेपर एनटीए के अंदर जो आता है जो वो लीक नहीं हुआ हो. यूपी सीनेट का नीचे नर्सिंग का पेपर लीक हुआ, एनटीए ने नीट का पेपर लीक करवाया. 2024 में हो, 25 में हो, 26 में हो, आज मास लेवल पे हो गया तो सबको पता लग गई. धर्मेंद्र प्रधान टॉपर से मिलने चले गए. जिन बच्चों के बच्चों ने सुसाइड करा, उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं गए. वो उन बच्चों की आज थी कितने सिंगल चाइल्ड थे उनके, उनसे मिलने नहीं गए धर्मेंद्र प्रधान. एक पेपर लीक नहीं हुआ, 15 पेपर जो मेजर लाखों बच्चे. సో మొత్తానికి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకు భారీ ఎత్తున యువత నుంచి స్పందన వస్తుంది. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో గనక చలనం రాకుంటే ఈ చలో పార్లమెంటు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక క్రాంతిగా, ఒక రెవల్యూషన్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉందని విద్యార్థులందరూ కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఎవరైతే ఈ తప్పుకు పాల్పడ్డారో, లీకుకు బాధ్యులయ్యారో ఇమీడియట్గా వారిని ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేయాలి. నిజానికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకోకుండా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రధానంగా నీట్ నెంబర్ 1 ర్యాంకు హోల్డర్స్ను కలుస్తున్నారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులను ఎందుకు కలవడం లేదని విద్యార్థులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సో ఇది ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో విద్యార్థి విప్లవం రాబోతోంది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తుందని విద్యార్థులందరూ కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు.
జంతర్ మంతర్ నుంచి పవన్తో వెంకటేష్, సాక్షి టీవీ, న్యూఢిల్లీ. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.